पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब गुर भारी जीवनी गुरु हरगोबिंद जी भाग 6वां पन्ना नंबर 90। तीसरी जंग मालवे वाल। गुरु जी जानते सन कि शाहजहान दे पंजाब ना आउण करके लाहौर वाले फिर शरारत करनगे ते अपनियां हारां नूं दबाउण लई तकड़ा हल्ला बोलणगे। सो ओह समा ही खिंडियां पुंडियां शक्तियां इकट्ठा कर लैण दा अवसर सी। माझे विच उत्साह बहुत सी ते कई वारी गुरु जी इधर विचर चुके सन। मालवे वल जाना उचित सी, सो गुरु जी मालवे वल चल पए। हरीका पतन पार करके आप जी डरोली पुजे। गुरु जी दा आउणा सुण संगतां ने डरोली वल मूँह कर लिया। उत्थे ही 1631 ईस्वी बीबी दमोदरी जी ने चढ़ाई की। डरोली डेरा रख के आप जी जीरे कुएर वाले डमरा रोडे लंडे गिल कोडे भलरा कोटड़े हुंदे होए माड़ी पिंड पुजे। माड़ी विखे महराज चौधरी दे पुत्रा ने वध चढ़ के गुरु जी दा आदर अते रज के सेवा की। ਉਹ उजड़े होए सन ते खाना बदोशा वांग जिंदगी गुजार रहे सन। गुरु महाराज ने वरदान मंगण लई कहा। उन्हां दे आगू मोहन ने कहा, जो तरूठे हो तां पहलां सिੱਖੀ ते फिर पिंड दी जमीन कोड़े भुल्लरां कोलों लै दिओ। ਇਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਘੁੰਡ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, जद मर्द बनोगे दूजे लोगों दियां मसखरियां तो सानू बचाओगे उदों फिर कढ़ लवांगी। गुरु महाराज ने यह दुर्दशा देख भुल्लरां नू जमीन देण लई आग्या की। भुल्लरां दे आगू चौधरी लाल ने बघेले दातू ते दौले की सलाह नाल आख्या, चंगे गुरु हो पाहियां नू जमीनां दवा के साडे शरीक बनाउंदे हो। गुरु जी ने 3 वारी कहा कि जमीन देवो, अखीर यह भरा ही हैं। जद उन्हां गल ना गौली तो गुरु जी ने महाराज कियां नूं हुक्म दिता कि इत्थों टुर के जिथे शाम आवे मोहरी गढ़ दिओ, ओह जमीन तुहाडी होवेगी। महाराज कियां इसे तरह कीता ते 2.5 को दूर मोहरी गढ़ दित्ती। भुल्लरां ने धमकियां दित्तियां क्योंकि ओह जमीन भी भुल्लरां दी ही सी, पर ओह गुरु आसरे बैठे रहे। भुल्लरां ने हल्ला बोल दिता ते गुरु जी ने अपने 300 सवारां नूं भाई जैता जी की अगवाई हेठ भेज के सहायता की। भुल्लरां दी मदद उत्ते इलाके दे मालगुजार जैद पिराणे ने फौज भेजी, पर गुरु जी दे भेजे हुए भाई जेते ते काले अगे उन्हां दी पेश ना गई। भुल्लर ने भी चुप करना ठीक समझिया ते महाराज कियां नूं पक्का टिकाणा मिल गया। प्रचार लई 100 सवार ते प्रचारक थापणे। महाराज पिंड तो चल के गुरु जी दराज ढबली भदौड़ माहिला डड्डो मलुके तैमूर तो हुंदे डरोली वापस पुजे। डरोली पुजदे सार ही भाई साईं दास जी ते उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी रामो जी अकाल चलाणा कर गए। उत्थे जद लोकां ने कहा कि हुण सानू आप जी नाल कौन जोड़ेगा, तो आप जी ने गुर शब्द की रोशनी विच जीवन गुजारन की आग्या की। उत्तों ही भाई भगतू भाई पैड़ा निहालू प्रचारक प्रेमी सिखां नूं 100 सवार नाल दिता कि सिੱਖੀ प्रचार का डंका पिंड पिंड वजाओ। 100 सवार देण दा कारण शाहजहान दा फरमान सी कि कोई भी सवाए इस्लाम दे प्रचार नहीं कर सकता। गुरु जी कितने दृढ़ सन, इसकी गवाही इसे साखी तो मिलती है। 100 सवार प्रचार विच सहायता दिंदे सन। जिथे कोई कर्मचारी रोक पाउणा चाहे तो यह डट के मुकाबला करते सन। यह ही है दल भंजन सूरमे की रहमत सिੱਖੀ खेत नूं वाड़ लगा दी। उत्थों ही बाबा गुरदित्ता जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे के करतारपुर भेजिया अते नाल फरमाया, श्री नानक से जान समाना पूजो गुरु ग्रंथ को नाना। गुरु ग्रंथ ही गुरु नानक का रूप है अते इसकी पूजा सत्कार ही गुरु नानक जां गुरु जोतां का सत्कार है। डरोली तो फिर आप जी मालवे वल गए। भाई रूपे ते भाई साधु दे पिंड टिकाणा कीता। भाई रूपे नूं बाकी जीवन प्रचार हित लगाउण लई कहा। उसने सिर झुकाया पर नाल ही आख्या, मैं शूदर इस योग नहीं हाँ। गुरसिੱਖੀ नूं प्रचारन दे उच्च पद उत्ते कोई उच्चा ही बैठना चाहिदा है। तां गुरु पातशाह ने फरमाया कि गुरु नानक दा घर नीवियां नूं उच्चियां करन वाला है। यह विचार ही कोई है कि कोई उच्चा है ते कोई नीवा। सो तुसी प्रचार विच जुटे। सुन बोले सतगुर सुख आकुर नीचों ऊच करे मम ठाकुर।
ਪੋਥੀ ਤੇ ਕਟਾਰ। ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਜਦ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਮੁੱਢ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਥ ਹੀ ਕਟਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇ ਤਦ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਸ਼ਸਤਰ ਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਛੁਪ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਗਿਆਨ ਹਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਕਟਾਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਸਾ ਘਰ, ਮੱਦੋ, ਲੋਪੋ, ਸਿਧਵਾਂ, ਸਿਧਾਰ ਪੁੱਜੇ। ਸਿਧਾਰ ਹੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਬਖਤ ਮੱਲ ਨੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀ 2 ਘੋੜੇ ਗੁਲਬਾਗ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਕਰਕੇ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਨਾਇਤ ਉੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਘੋੜੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਪ ਹੀ ਭੇਟਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। 5 ਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਥਾਪੀ ਦੀਨ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਕਾ ਕਰਕੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਰੋਗਾ ਸੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਘਾਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘਾਹ ਚੁੱਕ ਘੋੜਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਘਾਹ ਪਾਇਆ। ਨਿੱਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਾਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਘੋੜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਪਰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੋਹ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਹੱਸਣ ਤੇ ਪਰਚਣ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਣਜਾਣਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਰਤਨਾ ਜੋੜੀ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਜਵਾਰ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਹਿਣ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਠੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਦੇ। ਉੱਧਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤਗੜੀ ਜ਼ਿਆਫਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਆਫਤ ਇਤਨੀ ਰੱਜਵੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਪਤਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਸਿਧਾਰ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਗ, ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ, ਨਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਭੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਛਲ ਜਾਣ ਨਾ ਗੌਲਿਆ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਗਾਇਬ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕੇ। ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸੋਧੇ ਖਾਂ ਸਭ ਖੋਜੀਆਂ ਤੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੂੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੋਜ ਦੱਸੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਵਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਦਾੜਾ ਸਫੇਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੱਗ 30 ਗਜਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਵਾਂਗੂ ਚੌੜੀ ਸਜਾ ਲਈ, ਸੁੱਚੇ ਤਿੱਲੇ ਦੇ ਲੜ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਰੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਛੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸੰਗਲੀ ਤੇ ਰੰਮਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਸੌਦੇ ਖਾਂ ਜਦ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜੋ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਦੱਸਿਆ। ਸੌਦੇ ਖਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਹੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜੱਟ ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹੱਥ ਪਛਾਣ ਲਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਆਖ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਲਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਲੀਨਾ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਾ। ਜਦ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਛਾ ਨਾ ਉਪਜੈ। ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੰਗ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਏ ਜੋਧੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹੋ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਠਿਕਾਣਾ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਵੇ। ਰਾਏ ਜੋਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ 2.5 ਫੱਟ ਸਿਆਣੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਟਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਉ ਲਗਾਣਾ। 20 ਕੋ ਦੂਰ ਟਿਕਾਣਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਟਾਕਰਾ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਏ ਜੋਧੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਥਾਣੇ ਪਿੰਡ ਪਾਸ ਜਲ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਢਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚਾਲੂ ਨਾਥ ਦੀ ਗੰਗਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਟਿੱਬੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਜੰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਕਹੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਭਾਈ ਬੋਹੜੂ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਾਇਤ ਉੱਲਾ ਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਕਮਰ ਬੇਗ ਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਜ਼ਈ ਤੇ ਗਲਜ਼ਈ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਰਲ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਲਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ, ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਡੂ, ਤੇਗ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਠਾਈ ਤੇ ਛੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂੰਦੀ ਛਕਣਾ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਕੁੱਲ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3000 ਸੀ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਡਰੋਲੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਰਸਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਭਾਈ ਬਹਲੋ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ, ਭਾਈ ਭੂਪਾ, ਭਾਈ ਸਰਨਾ, ਭਾਈ ਪੰਜਾਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਈ। ਰਾਹ ਟੋਲ ਦਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੂਹ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਸਨ ਖਾਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੇਕ ਕਰਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਤੇ ਕਮਰ ਬੇਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਬਕਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਾਬਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹਰਕਤ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਸ਼ਚਰਜਮਈ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਤੁਰਦੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨਾਲ ਗਹਿਣੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਰਸਦ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਥੁੜ ਨਾ ਪਈ। ਖਿਚੜਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਈ। ਜਦ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ। ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੜਕ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਹਰ ਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ ਭੇਜੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਲੇਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ 1500 ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਟਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਖੜੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਦਸਤਾ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਥੱਕ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਸਦ ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਢਿੱਡੋਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਲੇਹੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਤੁਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ। ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ੀਂਹੇ ਜੇਠੇ ਜੇਤੇ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਲਾਗੇ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਤਾਬੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਕਿ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟ ਹੀ ਪਵੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਥਿਆਰਹੀਨ ਬਾਲਕ, ਬਿਰਧ, ਰੋਗੀ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ, ਇਸਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ 2 ਕਲਗੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੀ ਫੌਜ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਜੋਰ ਨਾਲ ਕੱਜ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਉੱਡਿਆ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 7 ਸੁਧਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਲੜ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਾਬਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਾਬਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਖੀ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਮਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੱਤ ਕਾ ਕੰਗੂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕਮਰ ਬੇਗ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਧੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕਮਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਮਰ ਬੇਗ ਨੇ ਉਲਟ ਕੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਹੀ ਤੇਗ ਵਗਾਹੀ ਤਾਂ ਜੋਧੇ ਸ਼ਾਹ ਨੱਟ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਮੋਢਾ ਛਾਂਗ ਗਈ। ਜੋਧੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਗ ਵਾਹੀ ਕਿ ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੰਨ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਰ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਮਰ ਬੇਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਸ਼ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ, ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਸ਼ ਬੇਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਸ ਬੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਡਟਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਹੋਏ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਿਰਧ ਸਨ। ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਬੁੱਢੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭੋਗ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਲਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਬਚਾ। ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸੰਭਲ ਓਏ ਬੁੱਢੇ ਆਖ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਇਹ ਦੇਖ ਆਪ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਤੀ ਮੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪਰ ਜਤੀ ਮੱਲ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਾਕਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ।
गुरु जी आप अगे वधे। लल्ला बेग ने तीरां दी बारिश कर दित्ती। गुरु जी ने सब तीर रोके ते एक तीर चला लल्ला बेग दे घोड़े नूं थल्ले डेग लिया। लल्ला बेग पैदल हो गया। उसने कहा, गुरु जी तीर छड्ड के तलवार ही लड़ो। गुरु जी ने वार करन लई आख्या। सारे वार गुरु जी ने रोके पर पट उत्ते तगड़ा जख्म हो गया। गुरु जी ने इक्को वार नाल लल्ला बेग नूं दो फाड़ करके धरती उत्ते सुट दिता। उधर बिधि चंद जी ने गुलबेग खां नूं, राए लाल ने इस्माइल खां नूं, जैतों ने बहलोल खां नूं मार के तुरकां नूं भांज पा दित्ती। गुरु जी ने अपने भराए सब उठवाए, जख्मियां दा इलाज किया ते उन्हां नूं राजी करके घरें पहुंचाया। शहीद सिखां दा संस्कार अपनी निगरानी विच कीता। यह जंग नवंबर 1631 नूं होई। शाहजहान तक जद इस जंग दे हारन दीयां खबरां पुज्जियां तां कईयां ने कहा कि गुरु जी उत्ते एक वड्डा हमला करना चाहिदा है, पर दूजी धिर वाले भी पुज गए सन ते उन्हां ने दस्सिया कि घोड़े अनायत उल्ला खान ने खोहे सन। गुरु जी ने किसी इलाके उत्ते कब्जा नहीं किया। शाहजहान ने सारे हालात तो जाणू होण लई पंजाब दा दौरा करन दा प्रोग्राम बनाया। मालवे विच इस जंग दी जित दीयां खुशियां मनाईयां गईयां। गुरु जी भी जान गए कि अजे छेती नाल नवीं शरारत नहीं हुंदी, सो कीरतपुर जाण दा विचार बना लिया। जद आद जी तुरन लगे तां भाई साधु ते रूपा जी ने भी तेग चलाउण दी आग्या मंगी ते साथ टुरन लई बेनती कीती। आप जी ने उन्हां नूं देग चलाउण दा उपदेश दिता ते कहा, तेग तुहाडे लई नहीं है, कहियो गुरु तुम करो देग को, सबको देओ असन बरत एह, देग चलाए गुरु गुण गाए, वस राखो जिहवा गुण गाए। जद सत्कार नाल जोधे शाह ने भी टुरन ते सदा हजूर विच रहन दी गल आखी तां उसनूं भी यह ही कहा, घर विच रह के ही सिੱਖੀ कमाओ, सिदकी सिੱਖਾਂ नूं सदा पास रखना ते उन्हां दा मिलाप रखना। उत्थों सतगुरु जी मल्ले खाई, छपार आदि पिंडां विच धर्म उपदेश दिंदे होए तख्तूपुरे पुजे। तख्तूपुरे तो हठूर ते फिर पखो के जा बिराजे। पखो तो गुजरवाल गए। गुजरवाल एक चौधरी फतूही ने बहुत ही सेवा की ते उसनूं सेवा दा ऐसा माण होया ते आखण लगा, साडे वर्गी सेवा किसने करनी है, असां तां तन मन धन ही सतगुरु दे अर्पण कर दिता है। गुरु पातशाह ने हंकार दा कंडा कड्ढण लई दूजे दिन फतूही दा खास शिकरा शिकार करन लई मंगिया। फतूही ने टाल मटोल की कि शिकरा सिर्फ उसदे हथ चढ़िया है। गुरु जी मुस्करा पे ते आखन लगे, तू कल संगतां विच आख रहा सैं कि असी तन मन धन गुरु दे हवाले कर दिता है, पर अज खंबां दी मुठ देण तो संकोच। उसदा हंकार तोड़िया ते सदा निमरता विच विचरन लई कहा। उस खिमा मंगी ते महाराज ने भी बख्शिश करदे होए कहा, सरदारी सिदक नाल है ते जद सिदक है सरदारी पैर चुमेगी। उत्थों गुरु पातशाह साड़े घराणी, ईसलू, इकलाहे, कमाणों तो सोटी पिंड जा बराजे। उत्थे लोग मड़ियां दी पूजा करते सन। उन्हां नूं मड़ियां पूजन तो वर्जिया। उत्थे ही महाराज दा शिकारी कुत्ता सूरा नाल लड़दा मर गया। कुत्ते नूं भी उत्थे सत्कार नाल दबाया। नंगल मनौली रोपड़ तो हुंदे आप जनवरी 1632 नूं कीरतपुर पुज गए। दल भंजन गुर सूरमा। कीरतपुर गुरु जी दा आउणा सुन के कहलूर दा राजा तारा चंद आया। उसनूं गुरु जी ने गवालियर तो रिहा कराया सी। इसने घोड़े ते कीमती तोहफे पेश किते। बाकी राजे भी जिन्हां नूं बंदी तो छुड़ाया सी गुरु पातशाह दे दर्शनां नूं आए। दर्शन करन वालियां विच जगत प्रकाश सिरमोरिया, करमचंद भंबोरिया, नरपत सिंह जमवालिया, धर्मपाल बुघाटवाला, गज सिंह हंडूर, भूख सेन कैथलिया ते अमृतपाल भंजीवाला प्रसिद्ध सन। बाबा बुड्ढन शाह कोल गुरु जी आप गए ते उसनूं निहाल किया। उसदी चिरां दी मुराद दुध पी के पूरी की। बुड्ढन शाह गुरु नानक दे समय तो उडीक रहा सी। सिखां दा साहस। उत्थे ही पहाड़ी राजियां नूं बुत परस्ती तो हटाउण दे यतन कीते। भाई भैरो ने जान ते खेड़ के भी बुत परस्ती तो हटाउण लई पूरने पाए। भैरो जी ने देवी मंदिर जाके भी देवी दा नक तोड़ दिता ते उस रौले गौले विच ही गुरु जी दे डेरे आ गया। राजे ने अपना चोर हाज़र करन लई आख्या।
ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਭਾਈ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਭੈਰੋ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਦਾ ਨੱਕ ਭੰਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁੱਦਈ ਹੈ। ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੋਂ ਮੁਦਈ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਵੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਕੈਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਵੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭੈਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੇਗੀ। ਦਾਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਅਸੂਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਤ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਜੁਰਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕਿਲੇ ਬੰਦ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੈਰੋ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਬੁੱਤਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਖਾ। ਭਾਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਮਲ ਸੀ ਉਸ ਤੁਕ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿੱਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚੂਹੜ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿਓ, ਜੋ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਏਗਾ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਆਪ ਆਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਡਾਂ ਢੋ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਚੂਹੜ ਜੀ ਜੋ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੁੱਜਣਾ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1632 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਗ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੁਮ ਦੀਨੋ ਸਕਲ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਿਨ ਤਣੁਜਾ ਅਰਪਨ ਕੀਨਨ, ਤੈ ਪਾਛੇ ਕਿਆ ਰਖ ਲੀਨਨ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਬਲੀ ਮੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਜਰੀਦਾਰ ਬਸਤਰ, ਢਾਲ, ਇੱਕ ਜੜਾਊ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਜ ਆਪ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਮਝਿਆ।
ਉਸਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਈ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਵੀ ਚੁਰਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਬਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਦੀ ਮਾਰ ਵਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਜ ਵੀ ਉਸਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦ ਬਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਬਾਜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਭਰੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੁਤਬਦੀਨ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਪਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ 1633 ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਾਬਲ ਦੇ ਹੁਸਨ ਖਾਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਅਨਾਇਤ ਉੱਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਥਾਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਬਾਂਸ ਨਾਲ ਮੁਰਗੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੇਗਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਜਦ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 1633 ਦਾ ਗਿਆ। 1638 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਬਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਮੁਖਲਿਸ ਖਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਅਨਵਰ ਖਾਂ, ਜਫਰ ਬੇਗ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਿਕ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਲਮਪੁਰ ਕੋਟਲੇ ਪਰਗਨਾ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇੰਦਾ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਮਾਨ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਪਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਅਛੋਪਲੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਆ ਬੈਠਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਪਕੜ ਕੇ ਖੂਬ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਜੰਗ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੱਲ ਧਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਦਕੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲੱਗੇ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨੇਰੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਧੂੜ ਛੱਡੀ ਕਿ ਰਾਤ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਟਾਵੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ, ਯੋਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਧਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੀਰ ਚੜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬੰਨਿਆ। ਤੀਰ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗ ਤੁਰੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਨਵਰ ਖਾਂ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਡੇਗ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਜਿਤਨੇ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਪਰ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਟਿਕਵਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਧਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਖੁਦਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਛੱਡ ਟਾਕਰੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਭਰਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਖੇਡ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਘੋੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਢਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਢਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਥੜਕਦੇ ਥੜਕਦੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਢਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਤਬ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਤੀਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪਓ, ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਲਾਲ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟੇ ਦੇਖ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਢਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਜਦ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਨ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਉਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਜਿਸ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਬਹਿਣ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਲਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵਾਂਗੂ ਕਲਮ ਘੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਅਧਰਮ ਹੈ, ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ। ਜਦ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਗੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਾਸਮ ਖਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਛੁਪ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਹਸਨ ਫਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਕਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਫਕੀਰੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਟਿਕਣਾ ਠੀਕ ਨਾ ਜਾਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਕੋਲ ਪਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਸੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਰਈਸ ਜਮਾਲ, ਫਤਿਹ ਖਾਨ, ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਦਾ ਜਾਫਤ ਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਠਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੱਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਤਿਹ ਖਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੱਸ ਗਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਤਿਆਗਮਲ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 5.5 ਸਾਲ ਸੀ। 5.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 103 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।